The electrical energy is stored in this battery in the form of chemical energy, and the lights and the street lamps are lighted. After that, this water is collected in the water purification tank. Here the temperature of water is lowered. The water is made potable, which is useful for drinking, and all sorts of chemicals and salts are removed, and the temperature of the water is lowered, and oxygen level is restored. Then it is released in fields, and then after in river. Why we do only zinc and copper over? Because the other metals are kind of reactive metals. These are not reactive metals. In what sense it is not reactive? What does it do? What does it do? Zinc have a ability to donate electrons. And copper? Copper has a ability to take electrons. And instead of copper, more substance are there which takes electron. If we put that electron over there, It will not happen. but why? Why? Because these two are, as I said, these two are not reactive. Others are reactive, and this will blast. But if we will take in periodic table, down of copper sulfur is there, even it is less reactive. Then why not sulfur over? See, the zinc, these two electrodes are dipped in two waters. The zinc electrode is dipped in zinc sulfate, and copper electrode is dipped in copper sulfate. But why sulfur is also dipped sometimes? Sulfur म्हणजे सल्फेटच झालं. Not like in that way. Sulfur is how? Sulfur is in liquid. Thanks. So we know how pollution is affecting our day-to-day life. So water pollution is caused in different ways. First is industrial waste, sewage and wastewater, oil leaks and spills, agriculture, global warming and radioactive waste. It affects our environment by destruction of biodiversity, contamination of food chains, spread of diseases, infant mortality. So we have made this model to prevent water pollution and conserve more and more water. The water from these industries, which contains a lot of chemicals and salts, is collected in this tank. This tank has two electrodes. One is zinc electrode and another one is copper electrode. Due to chemical reaction taking place because of salts and chemicals in this, the electrical energy is produced. That electrical energy is stored in this battery in the form of chemical energy. Again, the chemical energy is again converted into electrical energy, and the street lamps are lighted. So after this reaction, the water is collected into water purification tank. Water purification system first of all lowers the temperature of water, because the water from industries is very hot. That is why, and the solubility of oxygen in hot water is very less. Second, the oxygen level is restored because there is no oxygen present in water which is collected from industries. Third one, all the salts and chemicals are removed, and fourth one, the water is made potable, and then it is released into fields, and then after in rivers, which we use. And we use it for direct use. We can. We can store in a tank and use in all our houses. It's पाणी टाकीत भरणार. एक्सपेन्सिव्ह नाही आहे. नाही आणि इंस्ट्रुमेंट लागत नाही त्याला हे करताना सेट करताना. कमीत कमी खर्चामध्ये आपण करू शकतो. आणि हे सपोर्टसाठी लावतं रूप आहे ते मोर ड्युरेबल होतं. ऑफ कटिंग आहे. म्हणजे इथे काय होतं की हिली एरियाज आणि असताना तिथे आपण जेव्हा रोड क्रिएट करतो तेव्हा आपण काय करतो की जो हिली एरिया असतो तो कट केला जातो. तिथे मग कट केल्यानंतर आपण केअरवेज, त्याच्यानंतर पेवमेंट्स हे सगळे ॲड करतो. हे आहे ते साईड ड्रेनेज आहे. म्हणजे जे रोडवर पाणी असतं ना ते स्लोप वाईज, हा रोडचा स्लोप आहे त्याने जर इकडनं पाणी चालतं, म्हणजे रोडवर जे पाणी असतं रेनी एरियाज तेव्हा इकडनं म्हणजे केअरवेज असतात तिकडनं आपण पाणी सोडतो. हे त्याचे शोल्डर्स आहे, म्हणजे एक्स्ट्रा विड्थ आहे. आणि हा आहे तो एम्बॅकमेंट रोड आहे. तर ही त्याची ग्राउंडची ओरिजिनल लेंथ असते, लेवल असते. त्यावर आपण एक्स्ट्रा सॉईल हे करतो, ॲड करतो, आणि त्यावर आपण हे रोड पुन्हा क्रिएट करतो. तर स्लोपसाठी म्हणून हे एक्स्ट्रा सॉईल फिल केली जाते.
हॅलो, हा एक सोलार एअर प्युरिफायर आहे. हा एक सोलार पॅनलवरती चालतो. ह्याच्यामध्ये जी मोटर आहे त्याची आम्ही वायरिंग रिवर्स करून ठेवलेली आहे. ज्यानी जी मोटर आहे ती रिवर्स फिरून त्याच्यातली एअर सक करते आणि ह्याच्यामध्ये 2 फॅब्रिक फ्रेम्स आहेत ज्याच्यात धुळीचे घाण कण असतात ते त्या फॅब्रिकमध्ये अडकतात आणि जे चांगली हवा असते ती बाहेर पडते. घरातली हवा किंवा बाहेर आपण जिथे जातो किंवा गाडीत जी घाण हवा असते ती प्युरिफाय करण्यासाठी याचा उपयोग केला जातो. तर रेन वॉटर पडल्यानंतर इथे ते टँकमध्ये पाणी स्टोअर होतं. मग हे पाणी आपण बॅरलमध्ये घेतो आणि नंतर मग हे पाणी इथून ह्याच्यात जातं, टर्बाईनमध्ये जातं. नंतर हे मशीन ऑन झाल्यानंतर इथे इलेक्ट्रिसिटी ऑन होते आणि मग हेच पाणी आपण पाऊससाठी आणि अदर यूजसाठी पण घेऊ शकतो. आणि हे इथे एक बॅटरी ठेवली, स्टोरेज बॅटरी. तर ती हे जर आपण थांबवलं तर हे स्टोअर झालेली इलेक्ट्रिसिटी तरी पण हे ऑन होणार. त्याच्यात सगळं पाणी स्टोअर होतं आणि नंतर या टँकमधनं 2 टँक्समध्ये पाणी स्टोअर होतं आणि नंतर हे जे आपलं जात आहे ना त्याच्यावरती पाणी पडून इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते आणि नंतर हे पाणी आपण रोजच्या वापरासाठी पोर्टेबल यूजसाठी किंवा डोमेस्टिक यूजसाठी पण यूज करू शकतो. ज्यावेळी हे बंद असतं त्यावेळी ही एक बॅटरी आहे, त्याच्यात पाणी हे इलेक्ट्रिसिटी स्टोअर राहते आणि आपली घरातली जी इलेक्ट्रिसिटी असते ती जनरेट होते. जे पोल्ट्रीला वगैरे आपण जे छोटे पिल्लं जे येतात अंडी कोंबडे तर ते आर्टिफिशियली जे काढतात त्याचाच हा छोटा प्लांट केलेला आहे. जो तुम्ही मोठा घ्यायला गेला तर तुम्हाला मोठा जो तो 35 ते 40चा जो पीसचा जो इन्क्युबेटर मिळतो त्याची कॉस्ट तुम्हाला साधारण 8 ते 8,500 रुपये तुला कॉस्ट बसते. ह्यामध्ये त्याला आम्ही खूप म्हणजे त्याची कॉस्ट जी काय असेल ती कमी करायला बघितली आणि लाईट कन्झ्युम्शन जे आहे त्याच्यावर मेन फोकस केलेला आहे. लाईट कन्झ्युम्शन सगळ्यात कमी करायचा प्रयत्न केलेला आहे. ह्यामध्ये काय केलं आहे की आम्ही एक थर्मोकॉल बॉक्सचा यूज करून थर्मोकॉल बॉक्स प्लायवूड आणि हे सर्किट हे पूर्ण जे काय प्रोसेस असते या सर्किटवर डिपेंडेड असते. हा सर्किट म्हणजे काय तर ॲक्च्युली काय करतं जे आतमधलं टेम्परेचर आहे हे कॉन्स्टंट ठेवण्यासाठी हे सर्किट काम करत असतं. आता कसं याच्या प्रोसेस कशी असते की ज्यावेळी आपण ह्याला सप्लाय देतो ह्याला 2 वे सप्लाय द्यावा लागतो, ह्याला DC सप्लाय द्यावा लागतो, ह्याला AC सप्लाय द्यावा लागतो. AC सप्लाय अशा कारणाने कारण की हा बल्ब आहे. आता आतमध्ये जी ह्युमिडिटी लागते जेव्हा ते अंडे त्याला पूर्ण प्रोसेसला त्याला ह्युमिडिटी लागते ती ह्या बल्बमुळे मिळते. आता त्याची प्रोसेस अशी असते की ज्यावेळी आपण ह्याला टेम्परेचर सेट करावं लागतो. ह्याचं टेम्परेचर एकदा तुम्ही सेट केलात की आता याचा जो आता ह्याला टेम्परेचर लागतो तो ह्याला 40 डिग्री सेल्सिअस लागतो. तुम्ही ह्या सर्किट थ्रू 100 डिग्री सेल्सिअसपर्यंत टेम्परेचर सेट करू शकतात. आता एकदा तुम्ही याच्यामध्ये 40 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर सेट केलात की ऑटोमॅटिकली हा बल्ब चालू होणार. आता त्याच्यामध्ये जेव्हा आपण न्यूली स्टार्ट करतो फ्रेश जेव्हा स्टार्ट करतो त्यावेळी ह्याला कमीत कमी 20 मिनटं लागतात पूर्ण सेटअप रेडी व्हायला. 20 मिनटानंतर तुम्ही तुमचं जे काही प्रोडक्शन असेल ते स्टार्ट होतं. ह्याला जे नॅचरली जे याला टाईम लागतो टाईम स्पॅन लागायचा तो 21 दिवसाचा होता. तो आम्ही कमी करून 18व्या दिवशी याच्यातनं जो आउटफिट आपल्याला पाहिजे होतं त्या 18व्या दिवशी आउटफिट मिळते. 21 दिवसाचे ते थोडे दिवस कमी झाले. त्यानंतर आम्ही ह्याच्यामध्ये असं डिझाईन केलं आहे की ह्याला जो फुल्ली हे केलं आहे हा थर्मोकॉलचा बॉक्स लावला आहे जेणेकरून काय होतं की आतमध्ये जी हीट होते ती हीट जास्ती करून बाहेर जाता कामा नये. त्या कारणाने आम्ही काय केलं आहे की त्याला बाहेरनं थर्मोकॉलचं कोटिंग दिलं आहे. त्याच्यामुळे काय होतं की जो त्याला इलेक्ट्रिसिटी जी लागते हीट प्रोड्यूस करण्यासाठी ती इलेक्ट्रिसिटी भरपूर कमी लागते. त्यानंतर आतमध्ये हा पुट्ट्याचं कवरिंग ह्याच्यासाठी दिलं आहे कारण काय होतं की ज्यावेळी हीट होते त्यावेळी हे थर्मोकॉल हे मेल्ट होऊ शकतं. त्याला अवॉइड करण्यासाठी आम्ही ह्याला आतमधनं पुट्ट्याचं कवरिंग दिलं आहे. आता ह्याच्यात काय करायचं असतं की साधारण एक पाण्याची जी वाटी असते ती फक्त आर्टिफिशियली आम्ही ह्याच्यात ह्युमिडिटी तयार करावी असते. मग इथे पाण्याची वाटी आपण ठेवतो मध्ये. त्याने काय होतं की त्या बल्बच्या हीटमुळे ते पाण्याचे जे वेफर्स असतात त्या वेफरमुळे आतमध्ये ह्युमिडिटी तयार होते. आता एकदा जर तुम्ही आता सेट केला त्याचं टेम्परेचर 35 आहे. 35 नंतर हा बघा बल्ब पूर्ण चालू होणार ना आता बंद आहे तिथे 38 लागला. जेव्हा त्याचं टेम्परेचर खूप डाऊन होईल तर ऑटोमॅटिक बल्ब चालू होणार. एकदा तुम्ही ह्याला इनपुट दिलात एकदा तुम्ही ह्याला स्टार्ट केलात की ह्याला मध्ये डिस्टर्ब करायची गरज नाही. हे फुल्ली ऑटोमॅटिक आहे. ते आपलं काम जसं असेल जसं निडेड असेल त्याप्रमाणे ते ऑटोमॅटिक काम करत राहणार आहे. ह्याला तुम्ही परत डिस्टर्ब करायची गरज नसते. डायरेक्ट तुम्ही 18व्या दिवशी त्याचा आउटपुट बघू शकतात. आणि जर तुम्ही त्याच्यात आता ह्याची कॅपॅसिटी 15 ते 20 पीसची ह्याची कॅपॅसिटी आहे. जर तुम्ही 20 पीस याच्यामध्ये ठेवले तर 19 पीस कंपल्सरी येणार आहे तुम्हाला आउटफिट मिळणार आहे. त्याच्या आउटफिटचा जो रेट आहे तो वाढला आहे. लाईट कन्झ्युम्शन आहे ती भरपूर प्रमाणात कंट्रोलमध्ये आली आहे आणि ह्याचं जे कॉस्टिंग आहे ते जवळपास भरपूर कमी बसलं आहे. असा एक प्रोजेक्ट होता आमचा.
आता पेट्रोल वेगळेच म्हणजे आता इंधनं सगळी महाग झालेली आहे, म्हणून आम्ही सोल्युशन म्हणून फुल्ली ऑटोमॅटिक सोलार ग्रास कटर इन्व्हेंट केला. सोलार ग्रास कटर काय म्हणजे सोलार पॅनल काय करतो, सोलार पॅनल आतमधल्या बॅटरीला रिचार्ज करतो. रिचार्ज म्हणजे हे कंट्रोलर पूर्णपणे या सिस्टीमचं म्हणजे हार्टबीट कसं असतं म्हणजे तसे हा हार्टबीट आहे पूर्ण मशीनचा. हार्टबीटमध्ये म्हणजे VCC पोर्ट असतो, म्हणजे मायक्रो कंट्रोलरला VCC पोर्ट म्हणजे पॉवर पोर्ट म्हणून त्याला बोलतात. पॉवर पोर्ट काय आहे म्हणजे बॅटरी पॉवर पोर्टला चार्जिंग देते, त्याच्यामुळे कमी पॉवर म्हणजे 6 व्होल्ट त्याला पॉवर लागते. 6 व्होल्ट म्हणजे कमीच झाले, 12 व्होल्टमधली अर्धी म्हणजे पूर्ण याच्यामध्ये 4 पोर्ट म्हणजे कमी पॉवरमध्ये जास्त एफिशियन्सी मिळाल्यामुळे हा अल्ट्रासॉनिक सेन्सरला पण हे करतो, एनर्जी प्रोव्हाइड करतो. एनर्जी प्रोव्हाइड झाल्यानंतर हा सेन्सर समोर आलेला ऑब्स्टिकल डिटेक्ट करतो. डिटेक्ट म्हणजे ह्युमन, वूड, रॉक्स असे आले की डिटेक्ट करतो आणि 190च्या डिग्रीने हा लेफ्ट टर्न मारतो. लेफ्ट टर्न मग नंतर हा मोटर ड्राईव्ह आणि सोलर पॅनल हे म्हणजे मोटर ड्राईव्ह हा पूर्ण तिन्ही मोटरांना कंट्रोल करतो. म्हणजे समोर काय ऑब्स्टिकल आला पहिलं तर हा पूर्ण ब्लेड स्टॉप करतो. ब्लेड स्टॉप झाल्यानंतर हा टर्न मारतो. लेफ्ट टर्न मारल्यानंतर हे दोन्ही मोटर ऑपरेट होतात. ऑपरेट झाल्यानंतर हे आपलं काम वर्किंग चालू करतं, म्हणजे ग्रास कापायचं असलं ते आपलं वर्किंग चालू करणार इतकंच. आणि हे पूर्णपणे हार्मलेस आहे, म्हणजे पूर्ण एन्व्हायरमेंटला काहीच होणार नाही, म्हणजे लो कॉस्ट आहे. परत फ्यूल कॉस्ट एकदम 0 आहे. ओके. आहे जेव्हा येणारी ट्रेन असते ते आपल्याला डायव्हर्ट करायची असते त्यावेळी पॉईंट क्रॉसिंग अप्लाय केला जातो. हा जो पॉईंट आहे इथे जे लिव्हर अप्लाय केला हा याला पॉईंट म्हणतात. आणि पुढे इथे क्रॉसिंगची ट्रेन होणार तिथे हा क्रॉसिंग अप्लाय केला जातो. आता हा लिव्हर ऑन केला ना आपण की इथनं मग ट्रेन ही डायव्हर्ट होणार पुढे. आणि ही जी लाईन आहे याला ब्रांच लाईन बोलतात. आणि जी स्ट्रेट लाईन आहे म्हणजे ज्या एक्सप्रेस ट्रेन्स वगैरे असतात ज्या फास्ट असतात तर ही मेन लाईन आहे पुढे क्रॉस होते. आणि जी स्लो होते ट्रेन पुढे किंवा स्टेशन वगैरे असेल ती डायव्हर्ट होते. आणि हे खाली जे दिलं आहे ह्याला स्लिपर्स बोलतात. हे वूडचे असतात किंवा कॉन्क्रीटचे किंवा स्टीलचे पण काही वेळा करतात प्रोव्हाइड. हा आपल्या गोवामध्ये कन्स्ट्रक्ट केला आहे अट्टल सेतू नावाचा ब्रिज. हा ब्रिज ओव्हरऑल त्याची लेंथ आहे ती 66 ओव्हरऑल लेंथ आहे त्याची. आणि त्याचं पूर्ण त्याची लेंथ जी आहे ती 121 मीटरची लेंथ आहे. त्यानंतर हा ब्रिज आणि त्याच्यानंतर त्याची बार्स पियर्सवर त्याचा पूर्ण लोड डिस्ट्रीब्युशन केलेलं आहे त्याचा हायवेचं पूर्णपणे. आणि हा आपल्या ओव्हरऑल इंडियामध्ये हा L&T कंपनी ह्याचा L&Tने 27 फेब्रुवारी 2014 रोजी हा ब्रिज कन्स्ट्रक्ट करायला घेतला आहे. आणि त्यानंतर त्यांचा 1 जानेवारी 2019ला हा ब्रिज कन्स्ट्रक्ट करून कंप्लीट झालेला आहे त्यांच्यानी. आणि त्याचा पूर्ण लोड वगैरे त्यांच्यानी डिस्ट्रीब्युशन वगैरे असं ह्या ह्याच्यामध्ये केलेलं ते त्यांचे ब्रिज. आणि त्याचं ओव्हरऑल इंडियामधलं पॉप्युलेशन वगैरे बघून ट्रॅफिक वगैरे बघून त्यांच्यानी हा ब्रिज कन्स्ट्रक्ट केलेला आहे आपल्या इंडियामध्ये ओव्हरऑल 3rd नंबरचा ब्रिज केबल स्टील ब्रिज म्हणून. Energy meter, and this is our analog energy meter. The main problem in the energy meter is that the energy theft in which rural areas is done by this is done very much in rural areas. So we have to protect our energy from this area. This हे आपले इलेक्ट्रिक हा आपला डिजिटल एनर्जी मीटर आहे आणि हा आपला ॲनालॉग एनर्जी मीटर आहे. तर यामध्ये ॲनालॉग एनर्जी मीटर मोठं डिसएडव्हान्टेज असं होतं की यामध्ये वीज चोरी व्हायची, भरपूर प्रमाणात वीज चोरी व्हायची. कशा प्रकारे तर इथे एक मॅग्नेट ठेवलं जायचं या कॉईलच्या वरती ज्याने ही कॉईल फिरायची थांबायची. त्यामुळे याचे काय इथे युनिट्स पडत आहेत जे आपण इलेक्ट्रिकलचा पर्सनल येऊन मेजर करतो, हे युनिट्स पडायचे थांबायचे. त्यामुळे आपल्या रुरल एरियाजमध्ये याचा मोठ्या प्रमाणात उपयोग केला जातो ना. सो तिथे वीज चोरीचं प्रमाण खूप मोठ्या प्रमाणात झालेलं या कन्व्हेन्शनल एनर्जी मीटर्समुळे. तर हे ओव्हरकम करण्यासाठी आपण इलेक्ट्रिककडे वळलेलो आहोत. तर इलेक्ट्रिक डिजिटल एनर्जी मीटर्समध्ये आपल्याला बरेचसं प्रोटेक्टिव्ह डिव्हाइस, बरेचसे एनर्जी स्टोरिंग डिव्हाइस आणि एक PCB मिळते. यामध्ये त्याचं स्ट्रक्चर बघायला गेलं तर या ठिकाणी तुम्हाला बेस कवरिंग, फ्रंट कवरिंग, नंतर हे कनेक्टिंग कवरिंग, परत हे कनेक्टर्स, तर ही कॉईल, हे कनेक्टिंग वायर्स, ही सील जी या दोघांच्यामध्ये ॲडजस्ट केली असायची. ही जर तुम्ही सील तोडलात किंवा
ह्या सीलला काही जर डॅमेज झालं तर रिस्पेक्टिव्ह व्यक्तीला फाईन किंवा त्यावर कठोर कारवाई केली जाऊ शकते. कारण हा एक सरकारचा एनर्जी मीटर असतो. याच्याशी छेडछाड केली तुम्हाला म्हणजे तुम्हाला याचा हे विषय होतो मोठा. आणि मग हे लिथियम बॅटरीज आहेत आणि हे आहे PCB ॲक्च्युअल PCB आणि PCBच्या बाजूला कनेक्टेड आहे करंट ट्रान्सफॉर्मर. ही जी काय फेज असते ही फेज यातून पास केली जाते आणि या फेजमधून जेवढा करंट जातो आहे हा सर्व करंट ट्रान्सफॉर्मर मेजर करतो आणि मेजर केलेला करंट PCBला जे आउटपुट आहे ते PCBला प्रोव्हाइड केलं जातं. तेथील मायक्रोकंट्रोलर हा सर्व डाटा ॲनलाईज करून स्टोअर करतो आणि स्टोअर करताना तो या बॅटरीतील सप्लाय आपल्याला युटिलाइज करतो. त्यामुळे जेव्हाही तुमचा एनर्जी मीटर आहे त्याला लाईट नसते, लाईट गेलेली असते, तेव्हा पण तो चांगल्यारीत्या एनर्जी स्टोअर करून ठेवतो आणि जो डाटा ज्याने जनरेट केला आहे तो सर्व काही स्टोअर करू शकतो. तर यामध्ये वीज चोरी व्हायचे आणि याची एक चांगली ॲक्युरेसी पर्सेंटेज अतिशय चांगला आहे, प्लस याचा पॉवर फॅक्टर पण जास्त आहे. आणि म्हणून हेच एनर्जी मीटर आपल्या घरामध्ये उपयोग केलेले असतात रॅदर दॅन धीस एनर्जी मीटर्स विच आर व्हेरी पुअरली डिफेंडेबल. म्हणजे आणि यामध्ये तुम्ही बघू शकता की एकही मूव्हिंग पार्ट्स नाही आहे. मूव्हिंग पार्ट नसल्यामुळे जे पॉवर फॅक्ट आहे जो ओव्हरऑल पॉवर फॅक्टर आहे तो या ठिकाणी वाढलेला आहे. आणि यामध्ये हे जे काय आकडे आहेत याच्यावरती मॅग्नेट ठेवून मी मग सांगितल्याप्रमाणे यावरती तुम्ही मॅग्नेट ठेवून हे जे काय मूव्हिंग कॉईल आहे ती थांबवू शकतात. ती थांबल्यामुळे हे जे काय इथे युनिट्स पडतात ते युनिट्स पडणं बंद होतं आणि तुम्ही सहजपणे वीज चोरी करू शकता. थँक्यू. There is a single phase AC supply to 20 volt is given to the input with a 50 HZ supply. Next it is connected to the transformer step down. This converts the 12 volt. There is a 1N007 diode which converts into the 12 volt. It is filled to the resistor. Resistor is a current limiting element. And next is a Zener diode. Zener diode is a special type of the diode which converts the unstable 12 volt into stable 12 volt, which is fed to the 1N007 diode. And this is the HCR. HCR is a special type of the circuit which gives the 13 volt to the resistors and to the output. When there is a battery connected here and the battery is connected and 13 volt is fed, when 13 volt is fed to the battery, the 1 volt get into the losses and 12 volt battery is a charge. When the battery gets charged, the HCR is a integrated circuit which discharges the battery, and battery is removed safely without any damage of heating. And this process is used in the charging of the car or two-wheeler batteries. जगदम. जेणेकरून विद्यार्थ्यांना समजलं पाहिजे की मोटरचे पार्ट्स कोणकोणते असतात. आणि मोस्टली आपण टेबल फॅनमध्ये यूज करतो आणि हेअर ड्रायरमध्ये यूज करतो. आणि जे डिफरन्स पार्ट आहे हे वाइंडिंग आहे, कॉपर वाइंडिंग आहे, हा स्टेटर आहे, हा रोटर आहे आणि बुशिंग आहे जे रोटरला मूव करण्यासाठी हेल्प करतं. आणि 2 एंड कवर आहेत त्याचे.